bientôt là. Ça. Mais c'est pas au milieu. Ouais, mon métier, c'est ça. Correct. Correct. Allez, c'est là. Bismillah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Merci. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. مر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم. عملية فيلمية l'audience. Moi, j'ai des photos, des photos. الله أكبر الله أكبر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors, comme d'habitude, toujours un rappel, Salatul Eid, nous faire salat, ensuite nous faire khutbah. Nous faire salat des rakat. Dans le premier rakat, nous faire 7 takbir, et dans le deuxième rakat, 5 takbir. 7 takbir additionnels, et deuxième rakat, 5 takbir additionnels. Et après salat al-Eid, là, nous vous fait un petit message, nous passe un petit message très important. Nous demande, bonne frère, bonne soeur, une petite patience avec nous. Un message qui est très important. Et Inch'Allah, ce message-là, il est pour lier avec le message qui nous peut faire le jour de Jum'a, Inch'Allah. Alors, il est important que nous écoutions ce message-là pour nous comprendre qui nous peut dire dans Khutbah Jum'a, Inch'Allah. Alors, sans plus tarder, nous sommes capables de bout, nous dressons nos saf, pour nous capables, Inch'Allah, commencer. Correct. Sima dressima. Merci. Dressa. Pareil. Ok. الله أكبر. 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 الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. والصلوات والطيبات والسلام رحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Tout grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala le très grand, Allah le plus grand. Tout louange pour Allah subhanahu wa ta'ala et tout éloge pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous finissons réunis aujourd'hui dans l'audience de plus en plus, je veux dire, grand. Et c'est pas à cause nous rallions-nous devant Djimoun, ou bien nous rallions-nous devant Djimoun, ou bien nous rallions-nous devant groupe. Le musulman, li rallieli derrière Coran et Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup d'événements finissent passer dans l'année 2023 à 2024. Depuis Eid de l'année dernière jusqu'à Eid de cette année-ci, il y a beaucoup d'événements. Nous sommes capables de résumer ces événements-là dans deux petites choses qui sont importantes et nécessaires qui nous éclaircissent à deux points-là. Premièrement, l'importance, l'unité parmi la communauté musulmane. La communauté musulmane,
c'est pas seulement ban qui peut prétendre par l'appellation zut ban tawhid. Et ni la communauté musulmane veut dire Ahle Sunnati wal Jamaat. Et ni la communauté musulmane veut dire simplement ban qui peut prétendre zut ban salafi. La communauté musulmane, c'est toute personne qui finit dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc si un jimon yena sa iman là, il finit dire avec sincérité, avec solicaire, et il finit prononcer par sur la bouche, et il ne peut pas faire aucune action qui peut détruire sa témoignage, alors il est un musulman. Du moment que nous considérons un démon musulman, quand Allah finit nous considérer un musulman, Allah finit nous considérer un démon musulman quand il finit dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le moment que un démon il accepté sa deux kalima, kalimatut tawhid, et l'adhérence et conviction dans la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est un musulman. Peu importe qui titre lui donne lui par la suite, peu importe qui position lui prend par la suite, aussi longtemps qu'il y a ces deux piliers là dans la vie, dans lequel et il finit et d'y aller par la bouche et il y en a dans l'action, il est un musulman. Et le moment qu'il nous dit un démon musulman, Allah subhanahu wa ta'ala finit impose ban droit nous vis-à-vis lui et ban droit lui vis-à-vis nous. Qui veut dire Allah subhanahu wa ta'ala a commencé même dans surah Hujurat, veut dire innamal mu'minuna ikhwa. Tout ban qui fin ina iman, zut frère en islam. Qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fin servir le mot frère. Tu es capable de servir le terme. Parce que nous comprenons signification du mot frère et son implication dans la pratique. Parce que dans la case, normalement, dans la maison, nous avons frères et sœurs en général. Ça veut dire, mon frère, qui me vivent en lit dans la case, qui moi avec lui, nous nous sortis dans le même ventre un seul maman. Moi, c'est qui me vivent en lit dans la case, nous grandis ensemble. Avec tous nos bonnes divergences, nos bonnes problèmes, nos bonnes tiraillements entre frères et sœurs, depuis nous l'enfance, nos frères et sœurs, malgré nos bonnes tiraillements, nos bonnes problèmes, petits et grands problèmes, nous restons toujours frères et sœurs. Allah ne fait rien sans aucune raison. Pour qui Allah finit dire nous que innamal mu'minuna ikhwa, certainement ban qui fin ena iman dans la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zut frère, ou pas besoin assise le bon l'université pour le comprendre qui veut dire frère, parce que on déjà applique li dans la vie. Comment on applique fraternité du sang dans la vie? Qui veut dire ou capable surmonter ou ban problème qui ont gagné avec vos frères et aussi dans la case. Combien de problèmes on gagné avec vos frères dans vos propres la case et vos sœurs dans la case? Combien de problèmes ils gagné ils résoudre? Combien de problèmes peut gagner? Et combien de problèmes pour continuer gagner entre frères et sœurs? Il n'y a aucune la loi qui dit quand mon frère ça, nous sortis dans le même ventre, mon sœur ça, nous sortis dans le même ventre, qui jamais nous pour un problème. Pas existe, la terre ça. Parce que nous restons insan, frères et sœurs, nous condamnés à vivre comme frères et sœurs, malgré problèmes qui capable et entre nous. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, il fait mettre un autre niveau de fraternité, qui pas base l'eau relation de sang, mais base l'eau relation de iman.
Iman auprès d'Allah les plus faux et les plus sacrés que relation de sang. Innahu laysa min ahlik. Quand Nuh alayhi salam fin dire avec Allah, Inna bini min ahli. Mon garçon, ça c'est une partie de moi, ça c'est ma famille, ça. Parce que ce garçon-là, c'est une partie de Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam, le papa, ce garçon, c'est ce garçon progéniture. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre un autre repère, fraternité, qui au-dessus relation de sang. C'est quoi? C'est iman. Innahu laysa min ahlik. Non, pas du tout. Au Nuh alayhi salam, il n'est plus ton garçon, il n'est plus ta famille. Innahu amalun ghayru salih. Parce que son action n'est pas, veut dire pure, n'est pas propre. n'est pas pieux son action. Parce que les fins renoncent kalima la ilaha illallah, les fins renoncent l'attestation l'unicité d'Allah, les fins renoncent l'attestation prophétie de son papa Nuh alayhi salam. Alors donc, frères et sœurs en islam, et en plus de ça, nous pouvons vivre dans un pays contre nos minorités, nous à peu près officiellement 16%, mais dans la réalité, nous probablement 20% à 21%. Qui veut dire nos minorités. Et par-dessus cela, dans ce pays minorité-là, nous subir toute forme d'injustice. Nous subir toute forme d'injustice quand on a le droit de travail, quand nos bonnes frères et sœurs ont le droit de travail, les pénaliser, et quand partage travail, les pas gagné proportionnellement si on a pour donner 110 moun travail, et on a plusieurs communautés qui ont même compétences, qui est éligible pour ce travail-là, alors on a une distribution travail d'une façon équitable et juste. Malgré que 16 à 20%, le 100, tu es capable de gagner N, tu es capable de gagner D. Ça veut dire par-dessus que nos minorités dans ce pays-là, et plus qui nous peut être abusés de nos droits dans ce pays-là, alors donc, les vignes plus importants, et plus qui sont encore, qui privilègent que certaines communautés gagnent dans tout niveau, quand on compare nous gagnons miette. Ça veut dire ça qui est resté. Nous gagnons restant, alors que certaines communautés gros et gras bien nourries dans ce pays. Nous n'avons aucun problème avec aucune communauté qui chacun gagne ce part du gâteau. Sauf que ça fait à nous la peine quand on trouve nos communautés, les minorités par nombre, mais nous pouvons l'orler chez maman, les minorités, veut dire lésées de ce droit, et troisième, les autres communautés passent le sur la tête, mangent tout gâteau qui est supposé partager l'eau, membre de la communauté mauricienne. Il n'y a pas rien. Alors donc, si nous trouvons dans une situation pareille, nous condamner, après que ça c'est une obligation, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait une décret nous frères et sœurs en islam. Toi tawhid, toi sunnat jamaat, toi huda wa nour, toi peu importe qui jamaat tu étais, du moment qui te reconnaît kalima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous condamner à vivre en respectant les droits qui Allah fait imposer nous vis-à-vis nos frères musulmans et musulmanes. Allah fin dire la fraternité innamal mu'minuna ikhwa. Allah aussi fin dire ruhama'u baynahum. Entre ban musulmans, entre ban croyants, Allah fin dire dans surat al-Fath ruhama'u baynahum, nous avons pitié entre nous.
Qui veut dire, nous avons pitié, nous pas faire du tort, nous frères et sœurs musulmans, musulmanes. Nous pas abuse le ce droit. Nous pas boycott nos frères et nos sœurs musulmanes. Nous aide nos frères et nos sœurs musulmanes. Nous supportons, nous défendons ce droit. Ça s'appelle ruhama ou bainahum. Allah subhanahu wa ta'ala impose plusieurs droits qu'il mettait fanfané dans le Coran. Du moment que nos frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala met le droit le nom qui nous n'a pas gagné droit divisé. Wala tanaza'u, n'a pas divisé. Fatafshalu, sinon je peux faillir. Wa tadhhaba rihukum, et je la force pour affaiblir. Donc, il y a beaucoup de droits entre musulmans qui Allah fait mettre dans le Coran. Et Nabi Karim Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam confirme par sa parole mubarak ce qu'il y a dans le Coran quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. Un croyant vis-à-vis d'un autre croyant, je te ressembler un bâtiment, une construction. Dans une construction, tout une partie de sa construction-là, lui consolide l'autre partie. Yashuddu ba'duhum ba'da. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi lui dit Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim. L'exemple de ban croyant dans la compassion et aussi dans l'amour, l'affection, kamathalil jasadil wahid. Il paraît comme un seul corps. Nous les corps, si nous observons nous les corps, alors donc, idashtaka minhu udwun. Si moti les doigts in blessé, le corps en entier est affecté par ça. Alors donc, ça c'est l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand une partie de sa communauté est dans difficulté, les corps en entier n'est pas supposé vivre normal, il est supposé affecter pareil comment ça haine. L'osa 1,9 ou bien 2 milliards musulmans à travers le monde, dans sa 2 milliards haine là-dedans, il y a une difficulté, ça 1,9,9,9,9 milliards de monde qui est là comme musulmans, il n'a pas gagné droit sentir à l'aise, il a besoin de concerné par problème haine du monde dans la communauté musulmane. Et sa idéologie-là, sa philosophie-là, sa conception de la fraternité, n'est pas seulement une phrase qu'il mettait dans le Coran, ou bien qu'il mettait dans le Hadith, mais qu'il mettait en application. Sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il met la réalité de la fraternité en action. Quand on trouve un sahabi qui est blessé pendant le djihad, en compagnie de ce ban les autres frères qui est blessé, quand un djimoun est blessé dans la guerre, il est fatigué, il peut dévider en abondance, sur la vie entre la vie et la mort, donne-lui de l'eau. Surtout quand il est dans l'état de sakarat, il a besoin de boire de l'eau, il soif. Dans ce moment extrême, il peut gagner tracas sur frère, il n'a pas gagné ce tracas. Il gagne tracas au frère. Nous, imam Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lit dans sakaratul maut, lit peut dire ala inna lil mauti la sakarat. Certainement dans la mort, il y a sakarat, il y a difficulté dans la mort, il y a douleur dans la mort, il y a patience besoin de prendre dans la mort. Il peut prendre de l'eau, il peut dire que ce figuier, il n'est pas capable. Parce que sakarat, il touche tout le monde. Mais seulement dans ce lieu-là, ni parole, ni le nom de Aïcha, radiyallahu anha, son bien-aimé, pas de sur la bouche. Ni non, ce fille bien-aimé, ce fille qui est plus content, Fatimatu Zahra, radiyallahu anha. Ni sa famille, ni non, son maman, son papa qui, par réflexe, nous parfois nous dire mon maman, mon papa. Non, il n'y a aucun mot. Pas peut sortir de sur la bouche.
mais il peut traduire ce qu'Allah fin dire dans le Coran. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire lui-même. Il dit ummati, ummati. Parce que il fin traduire la réalité de la fraternité dans l'action. Pareil comment Ban Sahaba fin traduire ça dans l'action. Alors nous, frères en islam, il est important que nous vivions comme ban frères et sœurs, comment nous apprendre à vivre, comment nous convivre avec nos frères et sœurs dans nous la case. Problème dans nous la case, et n'a pas de problème comme on gagne avec mon frère, avec mon sœur, il fin durer quelques secondes. Dans un, on gagne problème avec lui. Dans mon père sixième, on cause avec lui, on gagne problème. Alors lui, il pince moi, on bat un calotte. Après quelques instants, nous retournons normal, nous recommençons à jouer, nous recommençons à causer. Nous vivons comme ça, nous tous vivons comme ça. Et dans certains problèmes, comme on gagne avec mon propre frère 10 ans, ou bien mon propre sœur 10 ans, on gagne problème, il nous bat moi, on bat lui, il pleurait, quand il finit de pleurer, il a dit à mon maman, papa, on gagne problème, on pas causer en lien journée. Après, le lendemain, on oublie, mais c'est pas un problème en lui. Nous vivons comme ça, frère. Nous vivons comme ça. Et il y a un problème, parfois plus grave, qui, mon cause menti, ou bien, mon tient l'avantage, qu'il n'a gâché en moi, des 3 jours, il n'a pas de cause en moi. Mon autre cause en lui, il n'a gâché en moi, il n'a pas envie de cause en moi. Mais après, dès quelques jours, automatiquement, comme s'il passait rien. Au contraire, nous relations une plus, nous pardonner, nous mailler et nous partage quelque chose entre nous. Ça même Allah peut dire toi. Innamal mu'minuna ikhwa. Ton frère ça. Qui veut dire toi tawhid, toi sunnat jamaat, toi huda wa nur, surtout huda wa nur. Alors connais que si Allah peut dire frère, ton bon problème, soit qui si tu n'es pas capable de résoudre instantanément, ou bien dans un petit moment après, tu n'as pas gagné droit à vivre, laisser problème perdurer, laisser problème continue rester entre frères musulmans. Pas gagné droit à ça. Parce qu'il contredit net la réalité de la fraternité. Alors donc, nous musulmans, pour sa bonne raison qui nous avancé, nous minorités, nous être lésés de nos droits et nous une communauté qui nous pas coquin la terre, nous pas redonner gratis et nous pas gagner malgré ça. Les autres gagnent tout ça qui restait pour nous. Alors donc, les plus important encore qui nous convivent dans nos propres cases, nous convivent avec nos frères et sœurs musulmans dans nos voisinages, dans flat, dans l'environ que nous restons, dans nos travail, le chemin qu'on nous peut conduire l'auto, dans tout moment, si nos frères et sœurs musulmanes ils font une faute, imagine ton frère et ton sœur, comment tu peux agir envers lui? Quand tu as un problème dans ton voisinage, un voisin fait une erreur envers toi. Avant de réagir, parce que nous, instinctif, ça ne pas content du monde agir mal envers moi. Dépendant de chacun de son caractère, chacun pour réagir. Mais avant de réagir, pense un petit peu si tu te frère disant ça, comment tu peux réagir envers lui? Si tu te sais disant ça, comment tu peux réagir envers lui? La même chose dans ton travail. Frère Hélène fait une erreur envers toi. Une route boycotte toi. Une route met une chose dans toi. Une route fait toi du tout. Mais pas oublier, si ça c'était ton frère ou bien ton sœur, comment tu peux agir? Applique ça la loi là dans la vie. Les là pour réussir, réalise ce qui Allah a envie de nous. Qui Allah a envie de nous? Kunu ibadallahi ikhwana. Vin ban vrai esclave d'Allah, frère en islam. Vin frère en islam. Huwa sammakumul muslimin. Allah fin diazot d'un autre titre au ban kin soumet. Un seul ummat ça.
Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Sa ummat là, il y a un seul, pena des groupes dans sa ummat, et un seul. Ummat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam appelle ou avec n'importe qui titre ou envie. Dia ou n'importe qui titre, ou pas pour capable sortir en dehors. Sa titre qui Allah fin de nous, one umma, un seul ummat. Si vous avez envie de sortir dans sa signification-là, vous quitte la religion. Là, vous sortez. Mais tant qu'on a kalima la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou condamné à vivre, pareil comme Allah fin dit dans le Coran, pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit dans son enseignement. Mais après qu'il nous fin dit tout ça, ban jolie parole, qui Allah piatan qui nous met en pratique, mais seulement il est important pour comprendre quelque chose, frères et sœurs en islam, pas une contradiction entre ça, l'obligation vivre comme ban frères et sœurs. L'obligation applique la fraternité dans nos paroles, dans nos actions, dans nos convictions. Il n'y a aucune contradiction entre ça avec le désir et l'obligation en premier et le désir pour, veut dire, chercher la vérité, accepter la vérité, pratique la vérité. La vérité plus sacrée qui fraternité. La vérité, ça n'a pas les plus sacré que la vérité. Mais en réalité, peine à contradiction entre un djimoun, l'IP à la recherche de la vérité, l'IP fait des efforts pour pratiquer la vérité, l'IP milite pour la vérité, peine à contradiction. Maurice frère à toi, mais seulement la vérité sacrée. La vérité est sacrée. Ça veut dire, parfois arriver, et nous avons une divergence, parce que nous restons humains, nous diverger. Le ban petite chose, ou bien le ban gros issu, nous diverger. Toi, mon frère, mon ton frère, mais seulement, en même temps que nous vivons comme un frère et sœur en islam, mais seulement nous avons besoin de continuer milite pour que la vérité prévaloir. Ça aussi, Allah fait mettre dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre ça dans le Coran. يا أيها الذين آمنوا ومن كيف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيعوا الله وبيا الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وبيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر منكم إبن كان l'autorité parmi eux فإن تنازعتم في شيء mais si n'arrivez une divergé فردوه إلى الله والرسول retourne sa divergence vers Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, guide le Coran qui me dit, guide le hadith qui me dit, laisse Coran, hadith tranché. Nous restons frères, mais seulement quand tu fais erreur, on ne pas suivre ta de ton erreur. Quand on fait erreur, tu ne pas dire, mon frère, on reste tranquille, non. Nous suivons la vérité. Alors donc, faudrait pas, frères et sœurs en islam, nous sentir-nous, mais qui fait se discuter comme ça? Qui fait une polémique comme ça? Si maman polémique, l'eau, est-ce qu'il y a un droit passe par wasilat ou bien non? Si maman polémique la ligne, si maman polémique étoiles, si maman pas connaît qui polémique halal haram, si maman polémique concernant nourriture, si maman polémique concernant participe dans telle activité ou bien non, polémique, les font partie d'un naturel inévitable. Parce qu'il y a Allah qui dit ça, pas moi qui dis ça. Wala yazaluna mukhtalifin. Insan n'est pour continuellement dans une situation de divergence. Illa man rahima rabbuk. Sauf ban qui Allah fait raham l'autre, c'est lui qui, quand il diverge, il retourne vers le Coran, il retourne vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, surtout c'est un message pour mon ban frère, mon ban sœur sunnat jamaat. Et mon ban frère, mon ban sœur qui, peut-être ça perturbe parfois quand nous prenons une position dans din, pas une petite chose, plusieurs petites choses, qui est capable de faire certains contents, capable de faire certains pas contents. Pas guetli et peut faire des autres. Et peut discuter pour non rien. Peut non rien pour non rien dans la religion. Dans la religion, peut non rien qui est normal dans la religion. La religion sacrée. Nous avons besoin de la guerre pour faire la vérité prévaloir. Mais tu restes mon frère,
mon resto frère, de reste mon sœur, mon resto sœur. Alors donc, ça l'équilibre là, est important. Nous vivons comme mon frère sœur. Mon pas boycott mon frère, mon pas boycott mon sœur, mon soutenir lui, mon capable de donner mon avis pour protéger mon frère, mon sœur. Ça que l'islam fait montrer, mais seulement en même temps, nous tous les deux, besoin militer pour que la vérité soit gagnante, même si ça, la vérité là, lui cause moins préjudice. Même si ça, la vérité là, quelque part, peine à mon avantage là-dedans. Wal haqqu ahaqqu an yuttaba. La vérité, besoin passe l'eau, la tête là-haut. Même si ça capable, cause moi, certaines manques à gagner dans mon argent, dans mon réputation, dans mon privilège, n'a pas de problème. Islam montre nous comme ça. Alors donc, quand nous sortis là, frère en islam, lave les cœurs. Quand nous sortis là, ça l'audience qui devant nous là, tu peux content de filmer, ou pas connaître, il y a un peu autant filmer pour qui encourage Zimoun, vivre comme ça. Ça l'audience, quand nous sortis, lave nous les cœurs. Mais ça ne veut dire qu'il m'a besoin d'accord à toi, tout ça qui te dit. Ça veut dire qu'il m'a besoin d'accord à toi, tout ça qui m'a fait dire. Ou bien, l'on nous façon nous comprend, pas veut dire qu'il nous besoin, l'on même nous gagne. Mais il est obligatoire quand nous sortis là, molékir, pas l'équerre mounafik. Molékir pas gain droit l'équerre qui base dans l'hypocrisie. Molékir pas gain droit base dans l'équerre qui est en vengeance. Un l'équerre qui est en jalousie. Un l'équerre qui est en l'arrogance pour mon frère, mon cher musulman. Un l'équerre qui est en complot contre mon frère, mon cher musulman. Un l'équerre qui me souhaitait qu'il arrive du temps, mon frère, mon cher musulman. Ça, c'est pas un l'équerre musulman, ça. Ça, c'est pas un l'équerre islam. Ou capable de casser le en moi. Ou capable d'aller pour venir faire la collade avec vous. Moi, je viens faire la collade ou venir faire la collade. Possiblement capable, mon l'équerre, ça l'envers vous. Mais seulement, ou pas connu, ou pas capable de lire mon l'équerre. Ou capable d'un problème en moi, ou capable d'un problème en haut pour plusieurs raisons. Mais seulement, ou pas connu. Parce que visage, parfois, il trahit ce qu'il y a dans l'équerre. Parce qu'on tient les dents, quand on riait, il n'est pas nécessaire de refléter ce qu'il y a dans l'équerre. Mais seulement, pas oublier. Créateur, ça l'équerre. Propriétaire, ça l'équerre. Celui qui compte secret devant le secret qui s'en a. C'est Allah Rabbul Alamin. Allah compte l'équerre. Allah compte nous l'équerre. Est-ce que nous vivons comme ban munafik ou bien nous vivons comme ban bon créature d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ça, c'est le jour quand Allah pour trancher, Yawma tubul sarair. Le jour quand ban secret pour venir public. Le jour quand ban secret pour venir ouvert. Et parmi ban secret qui pour venir ouvert, secret de nous l'équerre. Est-ce que nos relations vraiment si sincères? Est-ce que vraiment nos petits frères et sœurs en islam, là nous pesissent? Pensez, Inch'Allah, nos frères et sœurs. Pensez qu'il s'affrère là quand il peut faire la collade avec moi, oui, avec l'équerre. Quand il peut rire en moi avec l'équerre. Quand il peut souhaiter moi un ride Moubarak avec l'équerre. Quand il peut taper mon dos, il peut dire, mon sympathie avec toi avec l'équerre. Quand il peut crier l'homme in bas, il peut dire, mon frère, mon sœur avec l'équerre. Quand nous pouvons ça le jour du Qiyamah. Mais, obéir à Allah, obéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sortir avec un l'équerre propre. Demande à Allah la sincérité. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala, fait nous une vrais croyants dans nos la bouche, dans nos paroles, dans nos actions et dans nos croyances. Nous faisons qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous tout, protection de sa dunya. Nous faisons qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège sa ummat, protège sa bonne sœur, protège sa bonne frère, protège nous bonnes jeunes, protège nous bonnes vieux, protège nous bonnes célibataires, nous bonnes frères et sœurs qui finissent mariés, protège nous bonnes monde pauvres, nous demandons Allah protège nous bonnes faibles, protège nous bonnes frères et sœurs qui sont malades dans l'hôpital, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre tout le mal qui nous est au courant, mais aussi contre tout complot qui nous n'est pas au courant. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala couvrir nous de cette protection. Ne pas oublier pour penser nos bonnes frères, nos bonnes sœurs à travers le monde qui peut être persécuté. En particulier dans la Palestine.
Malgré que je ne pas péter moi, je ne pas comprendre mon langage. Mais seulement Allah pour enregistrer ça que nous peut dire. Et ben là pour qu'on lit le jour, qu'on ben secret pour ouvrir, qui nous peut demander sincèrement, qui Allah subhanahu wa ta'ala donne la victoire. Comme min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Combien de petits groupes fin fait victoire le ban groupe? Wa qatala Daoud Jalut. Allah fin fait Daoud alayhi salam minuscule, faible, moins nombreux pour faire victoire. L'homme et l'armée la plus puissante qui fin existe dans sa époque. Wa qatala Daoud Jalut par l'eau d'Allah. Nous faisons droit qui Allah fait la terre trembler en bas des pieds ban Yahoud, la'natullahi alayhim, malédiction Allah l'ose. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait sa jour venir. S'il manquait pour nous témoigner sa jour, fait nous venir parmi les partisans d'Allah, qui pour prendre sa responsabilité pour donner victoire, ban musulmans, et pour prendre sanction le ban Yahoud. Combien de jours je peux continuer à faire des dégâts? Dunya éphémère, dunya quelques jours, pour arrive le moment, parce qu'il y a yaqin, il y a certitude de la parole Allah, et parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ya mu'min, ya muslim, tahal, vini derrière moi, enan yahoud, faqtulhu, tuili. Ros qui peut dire ça. Ros qui peut dire ça. Banzob qui peut dire ça. Pas pour ça la loi, nous pas appliquer ça le ros. Incitation à la haine raciale, nous appliquons ça le ros. Incitation à la haine raciale, nous pas appliquer ça le pied. Ah bien Allah pour faire pied là, causer pour dire illa al-harqad fa innaha shajaratul yahoud, excepté al-harqad, un zot qui finit faire l'allégeance avec les yahoud, mais les restes créatures Allah, je suppose ban mu'minin. Alors donc, nous faisons droit qu'Allah fait raham. Là où nous ban maman de Palestine, nous ban sœurs de Palestine, nous ban enfants de Palestine. Et nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne ban mujahidin de Palestine la force. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la force dans chaque balle qui sortit, dans chaque rose qui a voyé. Allah subhanahu wa ta'ala lui a seulement un moyen. Demande-nous un moyen, pas à cause de lui un moyen. Il a envie de nous faire des efforts. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Quand tu as voyé, c'est Allah qui fait succès, qui met la force là-dedans. Nous demandons Allah, support ban mujahidin. Pas je bannirai parce que je ne suis pas parfait. Et il y en a beaucoup erré parmi eux, bien sûr. Mais seulement, là, c'est le moment pour qui nous solidaires, pour qui nous fait droit pour nos bons frères, en particulier de Palestine et aussi dans la Syrie et ailleurs. Allah subhanahu wa ta'ala, témoin de ça que nous finissons dire. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. Alors nous souhaitons tous, mes frères, mes sœurs, un joyeux Eid Mubarak, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous et des autres, nos bonnes actions, qu'Allah pardonne nous, nos bons manquements. Et pour faire cette annonce, nous terminons la même. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khutbah, nous terminons la même. Assala nous, c'est de la parole. Nos frères qui pour passer un petit message au niveau de la direction, Inch'Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je commence par faire remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala qui est venu l'occasion de passer un bon Ramadan et une fête pour Eid. Et Inch'Allah, les années prochaines pour Eid et ensemble pour faire Ramadan. Déjà, remerciement à l'Université pour Eid qui sponsor nous pour certains projets. Et aussi un collège islamique qui, comme chaque année, est devenu collège pour nous faire un travail comme ça. Et sans oublier la contribution de Van Moussalé, sans oublier la contribution de Van Moussalé, et surtout en janvier, une passe un mois bien terrible avec une relation climatique qui inondée, nous a fait refaire tout Van Moquet, toute sonorisation, et nous remercions tout Van Moussalé pour ça. Et aussi, nous remercions le Van Parti Souane, qui a apprécié les tiers des jeunes, qui local et international des rapides étrangers qui de développer. Et avant dernier, nous remercions la police pour la sécurité qui est venue devant la côte, une vidéo pour la sécurité qui nous a fait sur la vie. Et dernier remerciement pour nos frères et imams qui abattent avec plus souvent les autres qui viennent devant la Ramadan, qui aident nous, qui encouragent nous et aussi qui bénéficient nous, qui enrichissent nous l'imam. Jazakallah khair.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, mal dia bang. Boleh. Coi cái lên. Assalamualaikum Ketua. Ini saya kini dia kami sini, saya tu saya jin. Insyaallah ni tuli buat anu proses buat minum dah masalah. Waalaikumsalam, Syekh. Mubarak. Amin. Gini mas. Aku kontrol bahasa jauh. Ya, contoh. Syekh Gana. Syekh Gana. Kita mau bisa terima, kita mau bisa terima. Amin. Masyaallah, barakallahu fik ya. Apa? Ayo. Sekali make ça. Wah. Asif. Salam. Mubarak. Asif. Bisa tu kami? Assalamualaikum. Sekarang ya boleh. Sufyan kata Sufyan. Allah minna wa minkum. Assalamualaikum. شوي Sufyan apa kita Sufyan? Bawa biji kau dia, bawa biji. Năm nào bị chuyện? Wah, pindah assalamualaikum. Bentar. Sama. Oh, sudah rawi. Baiklah. Baik. Tonton Sufyan, boleh? Irfan. Juga kartu tak apa. Kita suruh dah. Tunggu kan. Irfan.
Pakai dia tu very ni pakai tu boleh mungkin kita ambil. Kita cho mấy? Rồi, em đi. Gói là cái gói. Gói. Ngon. Gói. Sos. Moi c'est angle là on va trouver. Đấy, gói. Tu vois là ça va. Non, mais mettez fixe là ici. Ah, on met le pied là, bana. Ah, que pied que fais-moi la carte du jour. Gói. Dạ đúng. À, bạn đã ấp. Ê, chú pha bọc giật. Cho mày mò tôi gạt tôi tay. À, trong sông rồi. Ê, cho lo ci più quello make class per una cosa là. Ouais, aku dia assalamualaikum. Sorry mo bangkang atas susu mo pergi aku. Mo kau nak tasnya mai pa beli tak? Ini tu video pas pas tu lah pakai lah. No bali. Mais dans l'homme ça qui est. C'est Kasus sama yang kasus sama yang kasus sama yang kasus sama yang ah ya sudah mau dipesan Kami Ustaz. Dia baik tu baik jemaah Kita akan di sana. Hey, nak. Biar gọi. Eh, Jim. Kami pun kau tahu.
Ah, tu pas vraiment bisa nanti harap apa boleh pagkabasan siya ha. Ba't kapiali? Ibigit mo, lito ka tume. Questo lei? Papà, ma tu che ballo tu? Ma tu apa kau dai? Ma tu kau dia apa ballo? Silakan. Dewi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu Mubarak. Muko? Kita sab. Tu boleh ada risau tak? Tu kan lama pelau kat tu. Tu boleh ada risau ha? Assalamualaikum. Anjani sa sorry ya man. Apa ni macam tu makan itu apa? Kan cuma mau. Tu filmer sur mig après, sur mig pas puis envie filmer les gars. Ah gars. Tu as mis là moi. Bon aussi. Ah oui, bon, c'est Non, bien c'est très. C'est because c'est ça qui est sommet. Quand tu es footballiste, il est sommet. Ouais. Et tu as donné boule crier lui. Ouais. Tu verrais qu'il était côté que ça qui peut venir. YouTube ça. Hein? Ouais, filmer. Là YouTube ça. Sam. Yusuf. Tu m'oublies les caméramans? Comment ça d'arrêter?
Oh, makasih bang. Okay, Chan. Assalamualaikum. Halo. Inch'Allah, Allah donne le courage, donne la santé. Exactement, voilà. Alhamdulillah. Oh les dents, allez. Amin. Wah, ada semua. Taliban viewers, assalamualaikum. Eid Mubarak Jottu.